أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا الكتاب مشايخنا. الفاتحة. الرحمن صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. ربي لا أشرك به أحدا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرغ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشمله إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم
ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الربوب المربوبين حسبي الخالقون المخلوقين حسبي الرازقون المرزوقين حسبي الساترون المستورين حسبي الناصرون المنصورين حسبي القاهرون المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يجل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبعت نفسي في قزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أخفى الواثقة بالله مفاتحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambung kita kitab Al-Jawhar Mawhub surat 13. Fatul, adakah fatul kan? Nombor 8 ke bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid dharain amin. Patut setengah daripada yang terlebih kuat, sebab bagi hafaz ayat bersungguh-sungguh dan mengakali dan sedikit makan dan sembahyang tahajud pada malam dan membanyakkan membaca Quran dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Sambungan daripada sifat wara'. Di antara syarat menuntut ilmu sebelum ini yaitu wara'. Sebelum ini diriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tiada wara' pada menuntut ilmu, dibalurkan dia dengan salah satu 3 perkara. Disebut sebelum ini. Kemudian disebut juga di antara wara' yang kamil, wara' yang sempurna, bahawa memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada banyak perkataan yang sia-sia. Satu amalan yang sukar dilakukan oleh seseorang, kecuali mempunyai semangat yang tinggi. Dan memelihara sambil makan pekan, dia kata, makan kodai, subhanallah, dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang yang mengajar ke atas orang yang mengajar 6 perkara. Itu dah disebut sebelum ini. Kita sambung pula di antara adab-adab dia, patut setengah daripada yang terlebih kuat, sebab bagi hafaz ayat ini petua ataupun kaedah untuk menguatkan hafalan. Di antara kebaikan ataupun di antara pencapaian di antara orang yang mendapat pencapaian yang hebat dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ada 2. Seseorang menuntut ilmu agama ada dua kekuatan. Ada 2 apa kita kata? Ada 2 kelebihan, ada 2 kekuatan. Orang menuntut ilmu itu ada 2 perkara yang perlu ada pada seseorang. Yang pertama, kemampuan untuk faham. Jadi belajar ilmu agama ni ada 2 kepandaian.
mesti ada memiliki dua kepandaian, dua kebolehan. Dua kebolehan nak saya ajar tadi. Orang yang menuntut ilmu agama ini mesti ada dua kebolehan pada orang tadi. Kalau ada dua kelebihan ni, maka dia jadi orang yang hebat, yang alim dalam agama. Yang pertama, kebolehan untuk faham. Kebolehan untuk faham. Jadi dia mudah faham. Tak semua orang boleh faham. Kebolehan pertama, mudah faham. Beri dia ajar, faham. Mudah faham. Ada orang payah nak faham. Sebab itu kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman, diberikan hidayah. Jadi kebolehan yang pertama, kebolehan untuk faham tentang masalah fiqh, masalah tauhid, masalah ilmu Quran, itu yang pertama. Yang kedua, kebolehan menghafal. Kebolehan menghafal. Kalau kebolehan menghafal kuat, apa ya nak kena? Doa itu mengelopeh saya baca tapi dah lupa lah. Bayar. Jadi orang tanya masalah, dah tengok lah. Dia cakap tuan, tu tak ingat lah. Bayar. Tapi jawab kan. Jadi kebolehan menghafal. Apa dalil? Tak baca lah ayat Quran, ayat apa tu? Dia tak dapat nak sebutkan. Kenapa? Sebab tidak mampu untuk menghafal. Jadi dua kebolehan untuk agama ni, kebolehan menghafal, kebolehan memahami. Sebab tu imam dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia memiliki hafalan yang cukup kuat. Sebab tu dia orang yang hebat. Di antara pertokohan Imam Syafi'i punya hafalan yang sangat kuat. Kemudian dia memahami masalah. Jadi di antara kelebihan kebolehan untuk ilmu itu menghafal. Maka diberikan kaedah bagaimana untuk menguatkan hafalan. Maka katanya patut setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz ayat. Macam mana cara nak menghafal? Zaman Nabi SAW mengadu Abu Hurairah kepada Nabi SAW tentang tidak mampu mengingat apa yang Nabi sebut. Jadi Abu Hurairah ni di antara seorang sahabat Nabi yang selalu ingin mencatat apa yang Nabi sabda. Tak cicir walau satu huruf. Para sahabat ni bila meriwayatkan apa yang Nabi sebut, seboleh-bolehnya tak nak buku walau satu huruf. Sebab tu kita tengok hadis itu, kadang-kadang hadis yang sama tapi ayat dia berbeza. Sahabat ni lain ayatnya, yang ni lain ayatnya. Tapi makna sama. Jadi ada sahabat yang menakalkan apa yang Nabi sebut kalimah demi kalimah. Di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayat, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid Nabi. Sebab masjid Nabi dengan rumah Nabi bersambung. Rumah Nabi dengan masjid Nabi itu bersambung. Sebelah Raudhah rumah Nabi. Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa minbari." Ada satu ayat mengatakan ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dan mimbarku. Ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dan mimbarku. Mimbar Nabi baca khutbah tu,
raudhatun min riyadil jannah, adalah merupakan satu taman-taman syurga. Dimaksud di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu adalah masjid Nabi. Tahu? Masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang susah duduk dalam masjid Nabi, di antara 80 orang, kadang-kadang sampai 100 orang, yang diketuai oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah ketua ahli sufah dalam masjid Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Dan Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok hadis, kebanyakan hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Tak banyak hadis an Umar radhiyallahu anhu, an Abi Bakrin, an Ali. Kebanyakan hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Serta Abi Hurairah adalah sahabat Nabi yang sentiasa mulazamah dengan Nabi SAW. Cuma kebimbangan dia, macam mana dia nak menghafal sabdaan Nabi. Setiap hari Nabi bercakap, setiap hari. Dan dia di antara sahabat yang suka mengingat apa yang Nabi sebut. Nak catat mungkin bahan nak catat tu tak banyak kan. Sahabat Nabi mencatat. Apatah lagi ketika itu Nabi larang sahabat mencatat selain Quran. Apatah lagi ketika itu Nabi melarang sahabat menulis sekali Quran, takut bercampur aduk kan. Maka hadis Nabi ini dihafal. Yang dicatat adalah Quran. Quran ditulis di pelepah tamar, di kulit-kulit binatang. Adapun sabda ini dihafal. Maka Abu Hurairah bimbang, bagaimana hafal? Maka Abu Hurairah mengadu, ya Rasulullah, aku bimbang hafalan aku ini tidak kuat ya Rasulullah. Maka dipanggil. Ini kaedah Nabi lah. Bermaksud hafalan itu, hafalan seseorang boleh diusahakan untuk lebih kuat. Maka Abu Hurairah mengadu, ya Rasulullah, aku ni tersangat ingin mengambil hadis daripadamu, tetapi aku bimbang terlupa ya Rasulullah. Maka Nabi panggil, Rasulullah minta rida. Rasulullah minta rida yang dipakai oleh Abu Hurairah, minta rida. Ini rida. Yang dipakai apa ni, nama rida. Nabi minta rida yang dipakai Abu Hurairah. Maka Nabi kata, kau pegang ujung, aku pegang ujung sini, kau pegang ujung situ. Jadi Abu Hurairah pegang satu ujung, Rasulullah pegang satu ujung. Maka dia buka lidah. Kemudian Nabi lipat, sama Nabi lipat sampai lakoci. Lakoci masih pegang lagi. Kemudian Nabi gulung, sampailah ke dada Abu Hurairah gulungan tadi. Nabi kita dah peluk, dah pergi. Macam tu dia buat. Dah pergi Nabi kita. Nabi sekadar gulung, tak dada dah. Maka Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku memegang rida yang digulung oleh Rasulullah SAW kecuali semua yang Nabi sabda itu berada dalam dada aku. Okey. Bermaksud Abu Hurairah menjadi seorang penghafal hadis. Abu Hurairah menjadi orang yang kuat menghafal hadis. Bermaksud itu doa daripada Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Jadi kita juga boleh berusaha untuk menambahkan kekuatan untuk menghafal. Banyak kaedah yang ditulis oleh para ulama. Maka ini salah satu cara. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafal ayat, bersungguh-sungguh. Bagi menghafal ayat, bersungguh-sungguh. Kena ada sungguhan. Itu sungguh. Kena bersungguh. Dan mengekali, dan sedikit makan. Ini payah.
Dan sembahyang tahajud pada malam pun payah. Dan membanyakkan baca Quran pun payah. Bulan Ramadan itu pun kau baca kan. Dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya. Ni doa kita baca tadi. Jadi pada kata kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Kaedah beramal apa? Kaedah beramal ni ma la yudriku kullu la yudriku kullu. Cara kita beramal Islam ni, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi apa yang boleh kita buat ni? Kita makan sikit. Macam mana nak makan sikit? Selekor tengah tajam. Sembahyang tahajud tak berdaya. Banyak baca Quran pun tak juga. Membaca tatkala mengangkat akan kitab. Ni boleh. Nak angkat kitab ni ada baca bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Baca doa ni. Lagi, dan memperbanyakkan salat atas Nabi. Ni mudah. Tak pakai modal apa pun. Sebab kita rajin dan malih saja. Membanyakkan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersugi dan meminum asal, minum madu. Asal madu dan memakan kundur kata dia. Kundur ni apa? Kundur kita lagi kan? Labu kundur tu kan? Bukan. Memakan kundur, iaitu luban zakar katanya. Luban zakar. Ni ada makanan Arab ni. Namanya luban zakar nama dia. Luban ni getah pokok. Ada jual ni. Luban ni ada jual. Ada jual luban ni. Kalau rajin pergi kedai Arab, dia dijual luban. Dia dijual luban putih-putih macam kemoyan lah. Tapi kemoyan dia luban nama dia. Kalau kita kunyah dia, kalau kita kunyah lama-lama jadi chewing gum malu. Kemudian luban zakar nama dia. Itu memang ma'ruf untuk mencerdaskan otak. Otak cerdas. Jadi otak cerdas ni kita taklah lupa kan, tak nyanyuk dan sebagainya. Ada jual kedai Arab dijual apa ni luban zakat serta kita letak macam ni segar dan makan buah zabib, makan kismis. Ada dalam kitab sebut kismis. Sebab tu orang yang hafal Quran makan kismis yang selalu kan. Budak-budak menghafal Quran bagi kismis dia. Sebab ada dalam kitab. Kismis itu mencerdaskan otak. Kita boleh makan. Banyak jual. Kismis banyak jual, murah kan. Pergi ke NSK kan. Banyak kismis. Jadikan kita makan untuk otak. Makan buah zabib merah, buah anggur merah, bukan yang hijau, merah. Buah zabib merah mana? Kismis merah. Ada pula bilangannya 21 biji. Pengikut ni betul ni. Saya makan macam tu lah. Baru teman ni makan seronggam. Taklah kira, tapi kitab dia tulis kilo kan. Ni betul ni. 21 biji tiap-tiap hari. Pagi-pagi sebelum makan. Sebelum makan macam tu lah. Tak ada nak kira berapa biji-biji dah. Tapi kitab ni dia perinci.
Ambil 21 biji tiap-tiap hari, pagi-pagi belum makan. Wah, nak amal lah lepas ni. Baca kitab ni nak amal. Ya. Buah kismis. Kismis ni banyak jual kedai, murah-murah. Tak payah kita beli kismis doa tu. Ni ada orang jual kismis doa tu kan. Kismis ini telah didoakan. Patut kismis tu harga RM2, jual RM10. Tak payah kan. Ambil kismis yang murah dia. Ada jual kat kedai. Satu tu kan murah. Banyak dia. Dalam kitab dia tak ada tulis makanlah kismis doa. Tak ada. Makan kismis zabib nama dia. Doa tu tambahan kemudian. Tak tahulah jadilah. Dah jadi perniagaan lah dia. Kalau kismis biasa ya RM2. Kan dia dah hambui doa RM10. Bukan tak boleh hambui doa, hambui lah. Tapi orang nak nego ni terlalu baik. Apa lagi? Boleh-boleh ada doa kan, lain aku kan. Dalam kitab kata makan ni. Tapi makan 21 biji. Dia kata setiap pagi sebelum makan sesuatu, maka apa kata dia? Mempusakai hafaz. Dia akan kuat hafalan. Banyak tadi kan yang disuruh. Tak terbuat semua. Jadi kita ambil yang mampu kita buat, kita ambil. Maka boleh mempusakai hafaz dan menyembuh daripada segala penyakit, katanya di sini. Dan tersebut di dalam kitab Nuzhah. Berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas, anak saudara sepupu Nabi SAW. Abbas bapa saudara, Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW. Tapi umur dia kecil ya. Ibnu Abbas ni. Dan berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni redha Allah kepada Abbas dan Abdullah bin Abbas. Maka kata lelaki tadi, aku banyak lupa. Maka berkata ia baginya, lazimkan olehmu dengan kundur tadi. Kundur tadi maknanya luban zakar. Gotah buah tu. Dia jual kedai Arab, dia jual. Dekat Mekah pun dia jual. Tapi di jalan tu murah-murah. Lazimkan olehmu dengan kundur. Luban tadi. Ditaruh akan dia dalam air pada malam. Betul. Dulu saya buat mula-mula dulu. Semangat tu buat. Jadi tahu dia buat. Benda tu murah ya. Pergi kedai Arab, kat Seremban tu kedai Arab. Minta ada luban tak? Lain mudah. Tak nak pergi Seremban, boleh kat Shopee je. Mudah ambil. Semua ada. Hebat tu orang tu baik. Kat Shopee ni semua ada. Kitab pun ada. Saya boleh kitab Azkar Imam Nawawi, nak mengajar kepada Abu Sotik. Dia minta mengajar kitab Azkar. Jadi setiap jemaah nak pegang juga kitab. Kitab tu tebal. Jadi cari yang terjemah tebal. Nak pergi kelumpur malah. Tengok kat Shopee, ada sana. Semua ada orang tu. Begitu juga luban tadi. Boleh tengok Shopee luban. Tadi dia test tengok. Ada tak tulis luban? Ada dijual. Khasiat dia bagus, tapi orang tak tahu khasiat dia. Khasiat dia hebat, orang tak tahu. Kalau tahu pula malih. Malih je nak lah. Makan potai dah lah.
Ini kitab tu Kitab ni ditulis oleh siapa? Kitab kita baca ni ditulis Imam Suyuti rahimahullah. Ulama yang sangat alim, Imam Suyuti ni. Imam Suyuti ni sangat alim. Maka katanya kondur tadi masa lubang kan, ditaruh akan dia dalam air, dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Jadi maksud kalau malam tu kita rendam, besok dia cair. Besok dia cair. Jadi kita minum air tu. Ada jual. Setai je pula. Luban. Bukan luban zakat, luban zik. Saya menyebut salah. Ada luban zakat. Ada dua. Bukan luban zik, memang luban zakat. Nyebut dah. Ngori nyebut dah. Tapi itulah dah. Luban az-zakat namanya. Luban zakat. Dekat Shopee pun ada. Sampai RM1. Rajin tak rajin dia. Malas nak pergi sobat, nak cari kedai tu, lain dia. Sampai RM1. Bergram tu Allah alam. Ada khasiat dia hebat. 100 gram. 100 gram seboleh RM1. Bagaimana 100 gram? Ni dia ambil daripada getah pokok. Luban zakar ni daripada pokok. Jadi dua satu man, nama dia man. Arabic gum. Man tu Arabic gum. Satu Arabic gum. Satu luban zakar. Kadang orang keliru tu manna dengan luban zakar. Tapi ini luban zakar. Jadi lubang zakar ini dia kata ditaruhkan dia dalam air pada malam, rendam. Pagi besok dia akan cari. Diminum akan dia pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Ini Imam Suyuti yang menulis. Apa dia? Bahawasanya ia menegah akan lupa. Jadi kau dah mula kunci motor hilang, mana dia main letak dah mula lupa, cari lubang tekan ni kan. Dah hanya lupa dah. Mana letak. Cuba yang ni. Ini fatwa yang diletakkan oleh para ulama. Dan terlebih perlu kalau kita untuk menghafal ilmu, menghafal Quran. Dan tersebut dalam Nuzhatun Nufus, bermula makan kundur, iaitu luban zakar tadi. Ini banyak cerita. Apa dia? Menguatkan mata. Mata jadi torang. Ini perubatan. Kalau apa perubatan Islam? Perubatan Islam macam ni lah. Yang dinamakan perubatan Islam adalah petua-petua yang tulis dalam kitab-kitab. Menguatkan mata dan ma'idah. Ma'idah ni perut. InsyaAllah. Mari saya amal ni, tapi dia berhenti dah. Dia baca kitab ni, nak amal lah balik. Menguatkan mata dan ma'idah. Ma'idah ni perut. Menguatkan perut. Dan jika dibakar dia boleh bakar, dia macam kemoyan. Dan jika dibakar akan dia diambil asapnya buat celak mata. Asap tu buat macam mana? Asap itu. Jika dibakar akan dia diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Dan dimamah akan dia. Kalau dimamah digigit, bertambah akal. Dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala.
dan memakan akan dia menghilangkan angin dalam badan, ya. Dan memutuskan balgham ni kahak londi-londi, ya. Dan iaitu membaikkan bagi demam balgham katanya. Kata kitab ni lah. Tapi orang tinggal kalah kan. Benda-benda ni kan. Dia keluar nak ikutlah perubatan ulama dulu sebut. Kemudian, dan ada pun sebab yang mempusakai lupa. Kenapa kita ni mudah lupa kan? Kenapa? Sesuatu yang mudah. Dan sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu maksiat. Maksiat menyebabkan kita lupa sesuatu, lupa Quran, lupa sesuatu yang kemudian dia mulai laratlah. Ayat Quran lupa, kemudian mulai melarat pada benda yang lainnya. Kunci lupa, big lupa. Sebab yang bersakai lupa, maka itu maksiat dan banyak dosa. Dan duka cita pada pekerjaan dunia. Kita duka cita tentang pekerjaan dunia. Kita duka cita sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Cepat lupa. Duka cita akhirat tak apa. Duka cita tentang amal tak apa. Oh, duka cita dosa banyak. Tak apa. Kita duka cita tentang amal sikit tak apa. Ini duka cita sesuatu tentang dunia, menyebabkan kita capek lupa. Duka cita harta, duka cita duit, duka cita pekerjaan dunia, pada fikir dunia dia. Duka cita pada fikir, bukan pekerjaan, pada pemikir jalan dunia. Mana banyak ingat dunia ini menyebabkan kita cepat lupa. Mana mafhum mukhalafah dia, kalau kita banyak akhirat, akal kita jadi sehat. Fikir akhirat banyak, akal kita sehat. Tapi kalau banyak fikir dunia, kita akan copet lupa. Itu Imam Suyuti rahimahullah sebut. Sebab yang membersihkan lupa itu maksiat, banyak dosa dan duka cita pada fikir jalan dunia, dan banyak bimbang dengan pergantungan dunia. Dia bimbang nasib dunia ni. Bimbang macam mana nak hidup ni. Dia banyak bimbang tentang dunia. Sepatutnya kita banyak bimbang tentang akhirat. Kan? Akhirat kita macam mana tu. Kalau kita banyak bimbang tentang nasib dunia kita, kita capek lupa. Kata siapa? Kata Imam Suyuti rahimahullah. Dan banyak bimbang dengan pergantungan dunia, dan makan apa ni? Baca ni. Makan khuzbarah basah. Khuzbarah, lupa saya bahasa Arab ni lah. Khuzbarah ni, khuzbarah ni lama tak duduk ke negara. Kalau duduk ke negara ni saya hafal. Saya ni semua bahasa. Kalau ke Arab, sup bakdunis, tahu lagi. Khuzbarah ni tak salah orang. Siapa kerja taib. Khuzbarah dia tak salah, daun tu apa nama tu? Daun ketumbar. Tak salah. Wallahu alam. Dia tengok lupa khuzbarah. Makan khuzbarah basah. Yani daun ketumbar tu betul. Siap. Masih ingat ini kan. Aku yang ingat tak? Khuzbarah sebenarnya adalah daun ketumbar. Betul tak? Aku yang ingat. Betul lah. Gagak ya. Makan daun ketumbar dia kata. Arab suka makan daun ketumbar ni. Dia tak ikut kitab ni lah.
Iaitu khuzbarah basah, daun ketumbar basah dia kata. Yakni daun ketumbar. Dan makan buah tufah masam, buah apple masam. Apple masam ni orang diet suka makan. Orang berumur buncit makan. Orang perempuan pun dia nak kuih makan apple hijau kan. Dalam kitab kata tufah masam boleh mewarisi lupa. Dan menelek kepada sesuatu yang direbus. Siapa duduk ke dapur, jangan telek bona dirabui tu. Wallahualam lah. Menelek kepada sesuatu yang orang lelaki pula rabui daging, pandang daging itu. Kan? Kata di sini wallahualam. Menelek kepada sesuatu yang direbus. Dan membaca suratan kubur. Baca batu nisan. Ni saya yang ni diberi kocik-kocik ni dah tahu. Jangan baca tu nisan tu. Kata orang. Apa? Siapa lupa tak kata. Maksudnya mana pula dia ambil orang ni. Tak ada hadis pun dalam kitab sebut. Nak ikut tak nak ikut tak ada jadi apa pun. Masa kecil-kecil saya selalu dengar, tapi tak tahu mana punca kata-kata kan. Pernah dengar, tak tahu lah. Pernah dengar tak? Jangan baca tulisan petulisan lupa tak? Ada tak? Masa kecil saya dengar. Masa tu mana dia ambil orang ni. Masa tu kita ada penyataan, kita nak dalil kan. Ini ada sebut dalam kitab ni kan. Membaca suratan pada kubur, kemudian dan berjalan antara apa ni, unta ni, antara aqtar unta, wallahu alam. Unta berjalan di antara aqtar unta, wallahu alam. Dan mencampak tumor hidup pada bumi. Tumor ni apa? Pun tak dapat saya menyebut. Dan berbekam buang darah. Dan berbekam buang darah di lubang tengkuk. Berbekam baik. Berbekam itu sunnah Nabi. Tapi dalam kitab apa? Jangan bekam loket tengkuk. Tapi kalau kita pergi bekam, habis semua topik di bekam. Kalau kita pergi bekam, kalau tuan pernah pergi bekam, saya pernah pergi bekam. Habis sampai ke botih di bekam. Wallahualam lah. Kita boleh ikut je lah. 60 cawan, 60 ringgit. 60 cawan, 60 cawan. Kadang-kadang cawan. Berapa cawan? Secawan dikiranya. Tapi habislah belakang kepala ni, tangkup belakang badan nanti. Sampai ke botih. Bekam semua. Dalam kitab sebut apa? Bekam di lubang tengkuk boleh mewarisi lupa, kata di sini wallahu alam. Dan berbekam buang darah di lubang tengkuk. Dia buat bekam dekat atas kepala kan. Bekam dekat kepala. Jadi sekarang ni habis mana ada kulit bekam. Tuan-tuan nak tengok tak orang bekam dekat dahi? Dekat dahi tu. Bertanduk. Dekat depan kan. Habis. Allah alam lah. Dia alat tu dah ada. Sekarang ni bekam alat tu poli je. Orang yang nak nyucuk tu pun ada dia punya alat ni kan. Cucuk dia dah. Kecuali yang pakai tangan tu, yang jenis bekam dia pakai pisau blade tu, yang pakai tangan, tu kena cakap betul. Dia pakai tangan, dia tawih pakai tangan kan. Itu kena cakap. Kalau orang tak cakap, habis dalam buku. Pakai tangan tu kena cakap betul.
Nak tahu cakap tak cakap orang kata yang pakai tangan ni, kalau ada 2 helai koteh, kita buat banyak-banyak. Koteh bawah tak koyak. Itu cakap. Kita ada 2 helai koteh je kan. Pakai pisau belit yang tajam kan. Yang jenis apa pisau belit tu? Jilid tu. Kan? Ambil 2 koteh, kita buat lubang banyak. Itu koteh tu. Koteh bawah tu berlubang. Janganlah jadi tukang bekam. Sampai ke daging penuh kan. Tapi sekarang ada alat dah. Alat penting mani kan. Tu kan. Tu dia dah siap dah. Jadi nak bekam tu alat dah ada kan. Alat dah ada. Cawan pun dah ada. Orang dulu guna tanduk semua kan. Payah nak cari. Sekarang ada cawan. Letaklah ke mana letak. Asal ada kepala ni kat dahi pun dibakar semua kan. Wallahu alam lah. Kalau tengok betul-betul lah kuasa bakar yang mana kan. Tapi dalam kitab kata apa? Jangan berbekam di tengkuk katanya. Dan memakan sesuatu yang menambah balgham. Jangan makan makanan yang menambahkan kahak. Kata sini ya. Dan memakan sesuatu yang menambahkan balgham seperti banyak minum air, maka sekali itu memsukai lupa. Wallahu a'lam. Kemudian kata qil, ada kata sebahagian telah muwafaqah. Ada kata qil. Qil ni mana perkhabaran yang tidak sahih. Tapi kata-kata boleh kita dengar. Kata qil dikatakan, diriwayatkan. Apa dia? Ada kata qil telah muwafaqah 70 nabi alaihi wassalam. Telah muwafaqah 70 nabi alaihi wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgham, kahak, londi. Dia kahak ni bukan di sini saja. Londi ni dalam kepala. Dalam kepala kita banyak londi. Kalau orang pernah buat rawatan resdung, saya bagi kau nak apa? Ada rawatan resdung tu, dia letakkan cecair dalam hidung kita, letak dia podeh, kalau tarik masuk, ada cecair tu, tarik masuk, kan? Tersantaklah ke apa pangkal hidung ni, air tu macam podeh-podeh sikit, macam podeh-podeh. Masuk tarik sebelum ni, lepas tu kita pun menangkup. Tu bagi sebagaimana kayak kelang. Ada orang tu buat, tarik. Tak tahu lah, tuan-tuan mungkin ada pada ni kan. Saya pun tak tahu air tu macam air asam. Orang pun air tu boleh masuk rasa masak. Pada podeh dia tarik tu, bila kita menangkup, so banyak-banyak londi keluar. Kita kalau nak nasihat jadi, kita keluarkan londi banyak orang lah. Kita kalau kecuali masa kita sesama kan, masa tu keluar lah selemo-selemo itu kan. Ini pasal nasihat jadi, boleh so kita keluarkan londi tu, tak keluar, kawan dia keluar. Tapi londi tu ada. Jadi bila ada orang tu dia letak ada bodoh, jadi kita tarik tu, bila kita menangkup tu, mula kita punya selemo ni keluar, tak berhenti. Tak salah saya menangkup tu dalam sejam tu. Nak ngobarkan apa? Nak ngobarkan dalam kepala kita banyak lagi. Cuma benda tu tak keluar je. Tapi bila orang tu pandai, keluar. Jadi menangkup 1 jam tu londi tak putih, keluar londi. Jadi cecair tu pandai dia orang tu buat. Bila masuk tu dia akan tarik semua londi tu keluar. Kalau resdung ni letak di kepala. Jadi maksud
banyak londi, kita banyak londi. Terlebih banyak lagi kahak, berkahaknya. Jadi ulama juga melihat bahawa londi yang banyak ini menyebabkan kita lupa. Maka Imam Suyuti menakalkan. Tujuan apa? Tujuan untuk kebaikan agama kita. Ingatan ini penting untuk kita belajar ilmu kan. Maka kata Jilisi diriwayatkan dan sepakat ada kata qil telah muafakat 70 Nabi alaihi wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgham. Balgham ni lebih. Banyak balgham itu. Pada banyak balgham itu. Dan banyak balgham itu daripada banyak minum. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Jadi yakinlah, jadi kenyataan ini boleh disangkal ya. Doktor menyangkal kau ni. Ada orang dia semua banyak minum kan. Sehari minum berapa liter? Berapa liter kan? Yang elok ni minum air berapa liter? 2 liter kan? 2 liter sekurang-kurang. Saya tak tahu ya. Saya jenis awal yang minum air sikit. Cubalah nak buat, tak tahu ya. Ada orang kata minum air banyak baik kan. Dalam kitab kata minum air banyak menyebabkan londi. Wallahu a'lam. Dan lagi dan makan roti kering memutuskan balgham. Makan roti kering mengurangkan kahak, mengurangkan londi-londi katanya. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi. Makan buah zabib, makan kismis. Tadi disebut kismis merah. Demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Dan jangan banyak makan padanya. Jadi jangan banyak makan buah kismis-kismis itu. Maka berhajat kepada minum air. Jadi bertambah balgham. Dalam kitab ni dia tak galakkan banyak minum air. Wallahu a'lam. Dan kesalahan pula perubatan moden kan. Tak pulang kita baca. Ulangi kita nak. Ikut yang mana? Berhajat kepada minum air jadi bertambah balgham. Dan bersugi itu bersugi, gosok gigi dengan brus atau guna kayu sugi dan bersugi itu mengurangkan balgham. Mana benda yang baik, bersugi itu baik. Dan menambahkan hafaz. Jaga gigi, hafal lebih kuat. Apa kaitannya? Wallahu a'lam. Nak mencerdaskan otak, rajin gosok gigi. Bersugi itu mengurangkan balgham dan menambah hafaz dan fasih lidah. Kerana bahwasanya bersugi itu sunnatun saniyatun. Sunnatun saniyah, mana sunnah yang mulia. Bersugi itu adalah sunnatun saniyatun, sunnah yang mulia, sunnah yang tinggi. Sunnatun saniyah, sunnah yang mulia. Dan menggandakan pahala sembahyang. Dan banyak fadilat bersugi seperti barang yang akan datang faedahnya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa